सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई। प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। जुगो जुग अटल शब्द गुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र पावन हजूरी च सुभायमान हो रही गुरु प्यारी गुरु सवारी सत्संग जी सतगुरु जी ने बख्शिश की है कि सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी का आगमन दिहाड़ा प्रकाश पुरब इस गुरपुरब नूं मनाउण हित समझण हित अपने जीवन में जीवन हित आप जी तत्पर होए हो। आप जी शरधा भावना के नाल सतगुरु की पावन हजूरी च बैठ करके लंबे समय तो गुरबाणी का कीर्तन ते गुरमत विचारा सरवण कर रहे हो। सतगुरु ने जिथे ये बख्शिश की उत्थे नाल कुछ समय लिए सानू फिर समा प्राप्त हो रहा है कि गुरु नानक पातशाह जी जिन्होंने सिख धर्म का आरंभ किया है उन्हां दी शख्सियत बारे कुछ विचारां साझियां कीतियां जाण। आओ गुरमत विचारां नाल जोड़न लई मन बिरतियां नूं एकागर करते हुए फतेह प्रवान करो। दास साहब जी नूं लख लख मुबारकबाद दिंदा होया फतेह दी सांझ करदा हां। आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु दे आण दा मकसद जिहड़ा है वो बड़ा स्पष्ट है। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर जन पर उपकारी आए जी दान दे भगती लाइन हरसों लैन मिलाए कि ये परोपकार करने वास्ते जिहड़े लोग वाहिगुरू अकाल पुरख तो टुटे हुए ने उन्होंने दोबारा जोड़ना प्रभु के सिमरन विच लीन करना चंगे कामां वास्ते प्रेरणा करनी ये कारज सतगुरु आप आके करते हैं। गुरु नानक साहब जी नूं संसार विच धुर तो भेजा गया और उन्हां दी शख्सियत बारे भाई गुरदास साहब जी ने जो बचन किए ने आप जी सारिਆਂ नूं याद ने। सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। जदों हनेरा हो जाता है तो असी लाइट ऑन करके अपने काम काज कर सकते हैं तुर सकते हैं ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जदों धुंध पई होवे वो बहुत डेंजरस होंदी खतरनाक होंदी उहदे विच लाइटां काम नहीं करदियां। धुंध नूं मिटाउण वास्ते केवल सूरज चाहिए। जदों सूरज प्रकाशमान होएगा तो धुंध मिटेगी। उस वेले जो समाजिक तौर के उत्ते धार्मिक तौर के उत्ते राजनीतिक तौर के उत्ते आर्थिक तौर के उत्ते जो भरम वहमां की लुट खसुट की धुंध है उन्होंने मिटाउण लई सतगुरु नूं संसार में भेजा गया प्रगट होए। सिंह बुके मिरगावली भन्नी जाए ना धीर तरोआ। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ। घर घर अनसिद्ध आसन सब जगत दे नानक आद मते जे कोआ। घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा बसोआ। बाबे तारे चार चक नौखंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। गुरमुख कल विच प्रगट होआ। ये शख्सियत बारे भाई गुरदास साहब जी के बचन ने और विशेष तौर के उत्ते गुरमुख शब्द वरत के संबोधन किया गुरु साहिबान। गुरमुख कल विच प्रगट होआ। सतगुरु पातशाह जी ने आके बचपन विच ही उन्होंने जिहड़ा पहला गुण है वह है होनहारता सियाणप। जदों 7 साल के होए तो गुरु नानक पातशाह जी नूं पिता जी ने जो असी सारे तकते हैं सोचते हैं कि साडा पुत्र एजुकेट होना चाहिए बच्चा एजुकेट होना चाहिए पढ़िया लिखिया होना चाहिए उहदे वल ध्यान दिता। तो सतगुरु नानक पातशाह जी ने बैठ करके विद्या की सांझ की। उन्होंने उस वेले का हिसाब किताब पांधा गोपाल जी कोलों हिंदी टीचर कोलों पढ़ी, फिर कुतुबुद्दीन कोल फारसी अरबी पढ़ी,
क्योंकि सारिया भाषावां दे विच गुरु नानक साहब जी की बाणी साडे कोल मौजूद है। तो सतगुरु पातशाह जी ने फिर जिस कारज वास्ते आए ने वो जीवन जाच देण वास्ते भी कारज नाल ही आरंभ कर दिता। और ये निरालापन है गुरु नानक पातशाह जी का। जिहड़ी गल भाई गुरदास जी कहते ने, शब्द जीती सिद्ध मंडली की तो सो अपना पंथ निराला, कि दुनिया के धर्मां नूं पढ़ के वेखो, नींह रखण वाले आरंभ करन वाले होर ने, प्रचार करन वाले होर ने, लेकिन जिस धर्म नूं आरंभिया उस धर्म का प्रचार भी आप आरंभ किया। उदासियां कीतियां, प्रचारक दौरे कीते, धर्मशालावां बनाईयां ते नाल प्रचारक स्थापित किए उस इलाके विचों जिस इलाके विच रहण वाला होवे, जिथे गए सतगुरु पातशाह जी, ताकि उन्होंने कोई मुश्किल ना आवे। तो सतगुरु पातशाह जी ने एजुकेशन के संबंध विच पट्टी उचारण की, ओंकार बाणी उचारण की, ब्रह्मदास के नाल सतगुरु पातशाह जी ने चर्चा की, चतुरदास पंडित नाल चर्चा की, ताकि पढ़न का भाव सानू पता लगे। नानक लेखै एक गल होर हो मैं झखना झाक, कि जिंदगी विच बाकी तो झक मारन के बराबर है, लेकिन हुक्म रजाई चलना जिहड़ी एक गल है, यही रब के दर ते प्रवान हो सकती। विद्या विचारी तां परोपकारी। सतगुरु कहते जे कोई राइटर बनना चाहे, लिखारी बनना चाहे, क्योंकि अज भी लिखारियां की भरमार संसार दे विच बहुत है, बहुत लोग यतनशील ने, लेकिन आपां वेखदे हां दुबदा खड़ी करन वालियां किताबां साडे सिख परिवारां दे बच्चे, धार्मिक लोकां दे बच्चे, चाहे हिंदू परिवार विचों होण, मुसलमान परिवार विचों होण, सिख परिवारां विचों होण, जदों नावल पढ़ते हैं शैतानी दे राह ते तुर पैंदे। सतगुरु कहंदे जे तू अपनी जिंदगी च राइटर बनना चाहुंदा, लिखारी बनना चाहुंदा ना, तो फिर जिंदगी विच सोच, जिहड़ी अटैचमेंट तू अपनी जिंदगी च मोह लैके फिरदा है, ओहदी स्याही बना। जाल मोह कस मस कर मत कागद कर सार, भाओ कलम कर चित लिखारी, गुरपुछ लिख विचार। तेरे हाथ विच प्यार दी कलम होवे, जिहड़ी कलम संसार नूं सेह देवे, सभे सांझी बाल सदाइन, तू किसे न दिसै बाहरा जियो। भाओ कलम कर चित लिखारी, गुरपुछ लिख विचार। बाबा ये लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगिए तिथे होए सच्चा निशान। निशान का भाव साडी प्रवान करन दी गल, प्रवान होण दी कहानी तां होवेगी जदों असीं अपने जीवन विच लेखे हिसाब तो मुक्त होवांगे। साडे चंगे कर्म दुनिया के सामने, परमात्मा के सामने आणगे, क्योंकि सतगुरु पातशाह जी ने किरपालता की। जदों सज्जन ठग कोल गए, सज्जन ठग अद्धी रात तक तो बड़े चंगे काम करता सी। आए हुए जग्यासू नूं कमरा देना, बिस्तरे का प्रबंध करना, रोटी का प्रबंध करना, मुट्ठी चापी करनी, हर तरह की सेवा करता सी। ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ शायद रब के दर के उत्ते मेरी यही गल वेखी जानी है। सतगुरु नानक पातशाह कहते सज्जन तू जो 12 बजे तो बाद करदा वो भी तेरी गल सामने रब तो लुकी छिपी नहीं, क्योंकि रब के दर के उत्ते केवल चंगियाइयां का नाप तोल नहीं हो रहा, बल्कि जदों चंगियाई ते बुरियाई जो कुछ भी करनी है मनुख ने ਉਹਦਾ हिसाब किताब देना पैना है। और इहो जिहा निर्णयदायक कहानी है कि सबना का दर लिखा होए, करनी बाझों तरह ना कोए। जपजी साहब के एंड में सतगुरु जी ने डिसीजन दिता, कह लगे सज्जन ठग अपनी जिंदगी च सोच विचार कर। हर मनुख नूं विचार करन दी जरूरत है। चंगियाइयां बुरियाइयां बाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। कि रब तो दूर होने की कहानी भी कर्म करके है, रब के नेड़े होने की कहानी भी रब करके है। इस करके कर्म वाल विशेष ध्यान देना, क्योंकि कर्म का रिजल्ट की है, उसकी महत्ता है। फिर सतगुरु पातशाह जी ने जो अल्फाबेटिकली पट्टी लिखी गुरु साहब जी ने, उन्होंने केंद्रित किया एक थां दे उत्ते, जब लेखा देवें बीरा तो पढ़िया। बीरा शब्द साडी पंजाबी कल्चर का बहुत महत्वपूर्ण है, पॉपूलर शब्द है। हे वीर, हे भरा, जदों तू लेखे हिसाब तो मुक्त होने जोगा हो जाए, फ्री हो सके, आज़ाद हो सके बंधना तो, तां तू एजुकेटेड परसन गिणिया जा सकता है, पढ़िया लिखिया गिणिया जा सकता है। लेकिन जे हिसाब किताब तो मुक्त ना होया, तू किन्नियां भी डिग्रियां करन दा मालक बन जाए,
ਲੇਕਿਨ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਕਿ ਜਿਸ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਦੱਦੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜਾ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਵੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣ ਲੱਗਾ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਪਾਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣਾ? ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ, ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬੌਰਾਨੰਗ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਣ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਆ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣਾਓਗੇ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਓਗੇ? ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਸਤਰੀ ਸਮੇਤ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਚੁਣਿਆ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਜਣਾ, ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਦੇਣਾ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਝ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਵਰਗ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਰਜ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਰਗ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਗ। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਆਏ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲਗ ਮਾਤਰ ਦੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਸਧਨਾ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਗਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੋਗ ਮਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਗ ਮਾਇਆ ਮੰਦਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਨਿਮੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ, ਭੰਡੋਂ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋਂ ਚੱਲੇ ਰਾਹ, ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ 12 ਪੰਥ ਨੇ, 12 ਪੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਹੈ ਆਈ ਪੰਥ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੰਨਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈ ਪੰਥ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਊਚ ਨੀਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ, ਪੋਥੀ ਪੰਡਤ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਭਇਆ ਰਹਿਮਾਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਕੁਲੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ, ਪੋਥੀ ਪੰਡਤ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣ, ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ, ਕੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੱਕੇ ਗਏ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੂਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਮੁਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਬੀਆਂ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਬੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ।
ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜਾ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ 12 ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਪੂਲਰ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਕਲਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, 3 ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗੀਤ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਗ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਰਾਗ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਚਾਹ ਪਾਈਏ ਤੇ ਚਾਹ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੂਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਜੂਸ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਛੇੜ ਰਬਾਬ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਲਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ, ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਪੂਜਾ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਧਰਮ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੌਂਕਾ ਫੇਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤਹਿ ਜਪਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਖਾਈ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਤੇਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾਂ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਨਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਕਬ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਏ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਸਲੋਗਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਤ ਪਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ 7 ਪਤਾਲ ਨੇ, 7 ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਪਤਾਲ ਤੇ 7 ਆਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣੇ ਕ ਬਾਤ ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਦ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਬੇ ਲਾਲੋ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇ ਲਾਲੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰਲੋਭਤਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਚਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਪੜ੍ਹੀਏ
ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਭਲਾ ਹੁਆ ਜਿੰਦ ਪੀਰ ਅਵਿਨਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਲੋਭਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਗੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਣ ਬਰਤੰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਖੱਪਰ ਫੜੋ, ਭਾਂਡਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਲਿਆਂਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਵੇਖੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੇਖੇ, ਜਿਊਲਰੀ ਵੇਖੀ, ਮੋਤੀ ਵੇਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਛਕਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕੇ ਛੱਤੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸੇ ਆਗੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਜੇ 'ਚ ਘੋਟਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭੰਗ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹ 'ਚ ਤਿਲ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਿਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵਸਤੂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵੈ ਘਟਕਾ ਜਬ ਬੀਤ ਗਈ ਤੇ ਕਾਲ ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅਲਾਈ। ਬਾਣੀ ਅਲਾਈ ਦਾ ਪਾਪ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁ ਕਾਲ ਭਇਓ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ, ਕ੍ਰਿਤ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੀਨੀ ਹੈ ਕੇਤੀ ਕਮਾਈ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਰਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੌਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਕਮਾਇਆ। ਸੁਣ ਪੰਕਜ ਲੋਚਨ ਬੈਨ ਭਣੇ, ਬੈਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਚਨ। ਉਸ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਬਹੁ ਆਨ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਇਹ ਥਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨੈ ਹਾਥ ਮੈਂ ਆਤ ਕਰੈ ਥਿਰਤਾ, ਉਤ ਆਵਤ ਹੈ ਇਤ ਜੋ ਚੱਲ ਜਾਈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਨੈ ਏਕ ਵਿਰਾਟ ਕਾ ਸੰਚ ਕਰੀ, ਆਮਦ ਔਰ ਖਰਚੀ ਸਮਤਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਯੰਤੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿਆਣਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਲਾਂਗਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਏ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ, ਸੰਗੀਤਕ ਪੱਖ, ਰਾਗ ਪੱਖ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੱਖ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ,
ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਨਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਫਿਕਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੋਭਤਾ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾਪਣ, ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਹਮਾਯੂੰ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਅਕਬਰ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਦਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 6ਵੀਂ ਜੋਤ, 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ? ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ। ਔਰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣੀ, ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ PM ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ? ਨਿਡਰਤਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਚੂਰੀ ਬਗਾਇਨ 3 ਗਲ ਤਾਗ, 3 ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ। ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣੋਗੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਿਡਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਲੋਗਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ? ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗੁਵਾਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਵੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੜੀਆ ਮੌਨ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਹੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 1947 ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਟਿਲ ਡੈਥ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਏ ਭਗਤ ਨਿਵਾਨ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਠਹਿਰਾਵੈ, ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਰੁੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘੀਆਂ। ਮੈਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬਾਂਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਾਗਰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਦੀਏ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਬੂਟੀਆਂ ਲਿਆਵੇਂ, ਪਰ ਨਾ ਕਦੀ ਬੈਂਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਨਦੀ ਆਖਦੀ ਸੁਣ ਸਾਗਰਾ ਸਭ ਬੂਟੇ ਪੁੱਟ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਝੁਕੇ ਬੱਗੇ ਰੌਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਣਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਾਤ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹਉਮੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। 3 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ, 4 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਮੇਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਵੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਰਹੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਉਹਦੀ ਬਾਗ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀਵਨ, ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਲਾ ਸੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜੋਗ ਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂਣ ਬਣਾਈਐ, ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਬਾਈਐ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਹ ਪਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਲਿਓਂ ਬਾਬਾ ਉੱਠਿਆ, ਮੁਲਤਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਜਾਈ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਗਲ ਤੇ ਚਮੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਨਿਊਜਾਰਕ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਹਰ ਖੜੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੇ, ਚੀਨੀ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਗਲ ਤੇ ਚਮੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮਿਸ਼ਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਹੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਸਨਮੁਖਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਰਨ ਮਤ ਬੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਪੌਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤਦ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਆਖੇਗਾ? ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹਿਣ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਨਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ, ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾकुर ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਲੋਗਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਾਂ ਤੇ ਵੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦੀਓ ਹੈ ਟਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੂਜਨੀਕ ਬਣਿਆ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਖੁਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੈਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜਿਆ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ, ਕਹਿ ਰਬਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰਾ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ
ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਲੀਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੇਸਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਰੁਮਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੂੜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸਾਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਸਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ, ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲੇ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਖਾਂਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੋਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੋਰਿਓ ਗੰਗ ਬਹਾਈਓਨ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕੇ ਕਿਉਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਘੋ ਕੇ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਂ, ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਸਤਾ ਲੈਣਾ ਟਿਕਿਓਨ। ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਨਾ ਗੁਰ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹੀਏ ਮੈਂ ਪੁਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਸਵੋ ਮੈਂ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਲੂਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰਾਹ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਆ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਦਾਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸਾਜੀ, ਉਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।